हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अपने अज के 23 सितंबर के लैक्चर में रजे आप कंटिन्यू करते हुए लीनियरली इंडिपेंडेंस ते डिपेंडेंस ऑफ वैक्टर दियाँ कुछ एग्जांपल्स करांगे। अपने पिछले लैक्चर दे विच आपां ने यह किया सीगा कि किवें चैक करते हैं किसी भी सैट नूं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो उहदे आपां ने कुछ रो रैंक या कॉलम रैंक फाइंड करन दे मैथड्स कीते सीगे। तो ये भी देखा सीगा कि जो रो रैंक या कॉलम रैंक होंदा है वो इक्वल होंदा है, उहदे विच चाहे तुसी रो वाइज रैंक कड्डो या कॉलम वाइज रैंक कड्डो तो वो सेम होंदा है। ठीक है जी, अज आपां इहदे नाल रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करांगे, जिन्हें विचों फस्ट एग्जांपल तुहाडे कोल हैगी है कि इफ राइट करना तुसी वैक्टर गिवन है तुहाडे कोले 3 2 1 एज अ लीनियर कॉम्बीनेशन ऑफ द वैक्टर्स v1 v2 एंड v3 मीनस कि तुसी v वैक्टर नूं v1 v2 v3 के कॉम्बीनेशन दे विच शो करना है। मीनस कि तुसी उसनूं शो करना है कि जिहड़ा v वैक्टर है उहदे करस्पॉन्डिंग तुसी कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने हैं अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 सच दैट ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की होणगे कि जिहड़ा v है उहनूं तुसी इस फॉर्म दे विच लिख सको। ठीक है जी, तो ये वास्ते तुसी की कीता, तुसी सब तो पहला अपना जो v वैक्टर है उसकी वैल्यू पुट की इस कॉम्बीनेशन दे विच, जिवें 3 2 1 आ गया, इत्थे तुसी v1 की वैल्यू पुट की v2 की कीती v3 की कीती। फिर उस तो बाद जिहड़ा अल्फा 1 है उन्होंने तुसी मल्टीप्लाई किया हर एक एंट्री दे नाल अल्फा 2 नूं ते अल्फा 3 नूं। इसनूं सॉर्ट आउट करते हुए तुहाडे कोले 3 इक्वेशनस बन जाणगियां, जिहदे विचों फस्ट इक्वेशन हैगी है 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 3, सैकेंड हैगी है माइनस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल्स टू 2, थर्ड हैगी अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इक्वल्स टू 1। तुसीं रजे इन्हां तीनों इक्वेशनस नूं 1 बाय 1 सॉल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 ते अल्फा 3 दियां वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लैणियां ने। जिवें तुसीं देखो ये जो तुसीं फस्ट ते फोर्थ नूं ऐड किया, जिवें देखो ये अगर तुसीं सैकेंड इक्वेशन नूं थर्ड नाल मल्टीप्लाई करके उन्होंने सैकेंड दे विच ऐड करोगे तो तुहाडे कोल इक्वेशन आ जाऊगी -2 अल्फा 1 प्लस 8 अल्फा 2 इक्वल्स टू 8। फिर तुसीं फस्ट ते फोर्थ नूं जदों ऐड किया तो तुहाडे कोल अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अल्फा 2 की जो वैल्यू आई है उन्होंने तुसीं फस्ट इक्वेशन दे विच पुट करके अल्फा 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिर उस तो बाद अल्फा 1 ते अल्फा 2 दियां वैल्यूज़ ये सैकेंड दे विच पुट करके तुसीं अपनी अल्फा 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, फिर इस तरीके दे नाल तुहाडे कोल शो हो गया कि जिहड़ा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तिन्नां दियां वैल्यूज़ फाइंड हो गई, तो दैट मीनस तुसीं v नूं v1 v2 v3 दे लीनियर कॉम्बीनेशन दे विच लिख सकते हो। कई बारी की हुंदा है कि जदों आपां इस तरीके दे नाल चैक करना हुंदा है कि v नूं तुसीं v1 v2 v3 दे कॉम्बीनेशन च लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, तो उत्थे मेजर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जदों तुसीं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दियां वैल्यूज़ कढदे हो तो उत्थे कई बारी हुंदा है कि जिहड़ी वैल्यू है किसी ना किसी अल्फा दी वो तुहाडे कोलों फाइंड आउट नहीं हुंदी। ठीक है, तो जदों तुहाडे कोले कोई अल्फा 1 अल्फा 2 या अल्फा 3 की वैल्यू तुसीं नहीं फाइंड कर सकते तो तुसीं कह दोगे कि उन्होंने आपां कॉम्बीनेशन दे विच नहीं लिख सकते। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ v ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ v1 v2 v3 ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ v ਨੂੰ v1 v2 v3 ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ 1 ਅਲਫਾ 2 ਅਲਫਾ 3 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ तो तुहाडे कोल एक कंडीशन आ गई कि अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इक्वल्स टू 1/2, तो सैकेंड आ गई अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इक्वल्स टू 1/5। तो हुण तुसीं देखो कि दो सेम इक्वेशनस दी डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही ने, तो ये चीज़ पॉसीबल नहीं होंदी। मीनस कि तुसीं अल्फा 2 ते अल्फा 3 नूं फाइंड आउट नहीं कर सकते। अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 नूं फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यदा मतलब कि तुसी v नूं v1 v2 v3 दे लीनियर कॉम्बीनेशन दे विच भी नहीं लिख सकते। ठीक है जी, तो नैक्सट आ जाता एग्जाम्पल थर्ड दे विच। इत्थे तुसी चैक करना है कि जिहड़ा ये वैक्टर है 1 -3 ते 5 ये वैक्टर एस दे लीनियर मतलब लीनियर स्पेस जिहड़ी कि एस तो जनरेट हो रही है उन्होंने बिलोंग करता है कि नहीं करता। ये भी सेम क्वेश्चन ही है कि कोई भी एलीमेंट लीनियर स्पेस नूं तां बिलोंग करता है अगर उस एलीमेंट नूं इन्हां दे कॉम्बीनेशन दे विच लिख सकते हो। तो सेम उसी तरीके नाल अगर तुसी कॉम्बीनेशन च लिख लिया मान लो पॉसीबल, तो तुहाडे कोल जिहड़े अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ने वो फाइंड आउट होने चाहिए ने।
ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ α1 + α3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ 3 ਆ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ α1 + α3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2/3 ਆ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ α1 + α3 ਦੀਆਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ α1 ਅਤੇ α3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੋਰਥ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 0 ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੇਲਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਲਰਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਕੇਲਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ 0 ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੇਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਨਾਨ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਨ 0 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਨਾਨ 0 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਾਨ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਆ ਗਿਆ 3 ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ 7th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, 4x4 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੇਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਔਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ 9th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਾਨ 0। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੈ -k -9। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ -9 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ -9 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਕਾਲਮਸ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ -9 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਮਸ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸੇਮ ਹੈ 10th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ 9th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ 0 ਰੱਖ ਕੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ 11th ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੇ A, B ਐਂਡ C ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਰੋ ਸਪੇਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਰੋ ਸਪੇਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਰੈਂਕ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਸੇਮ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ A ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, B ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, C ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ 0 ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 1 0 ਤੇ 2 ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 0 2 0 1 3 ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ B ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1 0 2 0 1 3। C ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ 1 0 2 ਐਂਡ 0 1 3। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਮ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਸ ਨੇ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਸੇਮ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਓਕੇ।